जानते हैं कि कोरोना के दुशवार समय चों सारा देश और खास करके पंजाब भी जूझ रहा है। पंजाब दे विच हालात बड़े बुरे ने, जिहड़े सही आंकड़े ने, सही तस्वीर है उत्ते पेश आ ही नहीं रही। इन्हां चिंतायोग हालातां नूं वेखदे होए साडे माणयोग सांसद जी ने कोरोना की शुरुआत के समय दे विच ही 50 लाख रुपया दिता सीगा सेहत सुविधावां वास्ते। इस तो अलावा एंबूलेंस जिहड़ियां सीगियां वो भी प्रोवाइड करवाईयां गईयां सीगियां। साडी बैडशीट्स, मास्क और होर कई तरह के इक्विपमेंट्स के लिए भी मदद की गई। हैरानी की गल है, तो बड़ी दुख वाली गल है, बड़े दुख नाल कहना पै रहा कि वेंटीलेटर अज ऑक्सीजन की कमी के नाल जूझ रहे सी सारे। गुरदासपुर सिविल हॉस्पिटल दे विच 6 वेंटीलेटर सीगे। मानयोग सांसद जी वालों भी जिहड़े आ वो प्रोवाइड करवाए गए सीगे और 2 इन्हां को पहलां सीगे। वो 4 जिहड़े वेंटीलेटर सीगे इन्हां ने कुछ दिन पहलां ही जिले के लोगों दीयां जरूरतां नूं दरकिनार करके एक जानलेवा लापरवाही वरती है तो वो वेंटीलेटर्स जिहड़े आ लुधियाणे भेजे गए। देखो, असी किसी जरूरतमंद की मदद करने के खिलाफ नहीं, किते होर जरूरत हैगी पंजाब किसी थां दे लई ते असी ते एक दूजे दे लई सानूं सहयोग करना चाहिए। पर यह हैरानगी की गल है कि इन्ना लंबा समा बीत गया ये सुविधावां दित्तियां नूं, ये मदद कीतियां नूं, ते उहदे बाद वेंटीलेटर ऑपरेटर भी नहीं हैगे साडे कोल सिविल हॉस्पिटल दे विच। जिहड़े 2 वेंटीलेटर हैगे वो भी ऑपरेट नहीं किए जा रहे। असी डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर दे विच बैठे हाँ। साडे मानयोग सांसद सनी दिओल जी दे निजी सहायक पंकज जोशी जी, विशेष तौर पर साडे चाहे ने साडे महामंत्री विजय शर्मा जी, मंडल प्रधान अतुल जी, मीडिया इंचार्ज विनोद कालिया जी भी नाल बैठे ने। मैं ये दसना चाहना तो मैं ये सरकार तो पूछना चाहना कि जे तुसी लगातार 1 साल लगभग तुहाडे कोल वेंटीलेटर ऑपरेटर भी नहीं हैगे, तुसी लोकल ऑपरेटर्स नूं भी तुसी सिखलाई करने वास्ते तैयार नहीं कर पाए, जद कि एक निजी हस्पताल ने यह पेशकश की सीगी मानयोग सांसद जी के प्रयासों के बाद कि असी तुहानूं पूरी ट्रेनिंग दे दिंदे आ, तुहाडे जिहड़े ऑपरेटर्स इस काम तुसी लगाना चाहते हो साडे कोल भेजो, पूरी सिखलाई करके असी दे देंगे। लेकिन की इस पासे ध्यान ही नहीं दिता गया। इसका मतलब साफ है कि कैप्टन सरकार हर मुहाज से फेल हो चुकी है और इन्हां हालातां दे विच किसी भी तरह के नाल कोरोना दे नाल निपटन दे विच ते जिहड़ियां चुनौतियां दरपेश आ रही हैं उन्हां दा सामना करन दे विच विफल साबित हुई है। बड़ी हैरानगी की गल है कि सेहत साडी मुढ़ली जिहड़ी है जरूरत हैगी है। आए दिन गुरदासपुर दे विच पता नहीं किन्ने पेशेंट जिहड़े हैगे आ कोरोना के कारण नौजवान मौतां भी तो होना शुरू हो गई और पिंडां दे विच कई लोग टेस्ट भी नहीं करवाते, कई लोगों को पता ही नहीं अजे भी। अगर सही आंकड़ा है तो एक चुका देने वाली स्थिति हैगी है, बड़ी परेशानी वाली स्थिति हैगी है। तो इहो जे हालातां दे विच पंजाब सरकार के प्रैशर के थले, क्योंकि जिले गुरदासपुर का कोई वाली वारस तो है नहीं, कहण नूं तो इत्थे 2-2 3-3 मंत्री ने, कहण नूं तो इत्थे MLA भी बहुत ने, लेकिन जो गुरदासपुर के हितां की गल आती है मैडिकल कॉलेज खोलण का दावा करने वाले इत्थों के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ जी, जिन्होंने इलैक्शन लड़ी सी इत्थों, तो इत्थों की सारी लीडरशिप कहती है जी गुरदासपुर को असीं मैडिकल कॉलेज देना। मैडिकल कॉलेज की देना तुसीं? वेंटीलेटर ऑपरेट करने वास्ते जो तुहाडे कोल स्टाफ नहीं गा, तुसीं वेंटीलेटर जिहड़े जरूरतमंदां की लोड़ पूरी करनी सी वो तो तुसीं कर नहीं पाए, तो तुसीं मैडिकल कॉलेज की खोलोगे? ये इन्हां ते अपने आप एक सवाल पैदा हुंदा और मैनूं लगदा कि शर्म आनी चाहिए है इहो जी सरकार नूं और इहो जे सरकार प्रस्तां नूं। ये लोग इस काबिल नहीं हैगे कि जनता द्वारा चुने जाण ते जनता की ये सेवा कर पाण। और दूसरी एक अच्छी खबर भी हैगी अज कि साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकदम ये चैलेंज सामने आया, उस तो देश नूं बचाने के लिए 545 के लगभग, मैनूं लगदा थोड़ी जी फिगर हो सकता 2-4 का फर्क होए, 545-50 के लागे ऑक्सीजन प्लांट डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर्स दे विच बनाने का काम शुरू किया गया, जिहड़ा कि नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों जिहड़ा वो मोनीटर किया जा रहा। शुरुआत उहदी हो चुकी है और सानूं एक खुशी की गल है, साडे लई तसल्ली की गल है इन्हां खराब हालातां दे विच कि
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। 4 ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇਣਾ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ कई तो ज्यादा वेंटिलेटर जो खराब पाए गए हैं, उत्थे किहदी जिम्मेवारी समझते हो? किहदी? उसी का शहर वही मुद्दई मुनसिफ, मालूम था हमें कि हमारा ही कसूर निकलेगा। सरकार पंजाब दी, उत्थे जिहड़े बंदे ने रिपोर्ट भेजी वो पंजाब दे ने भेजी है। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਗਾ ਕਰ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਆਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ 100 ਵਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ? ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇਮੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਭਈਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਜਾਏ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ। MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਮਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ MP ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਲੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਝੱਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਰ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰਸ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਟਵੀਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਟਵੀਟਸ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪਟੰਬਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 37 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, NHAI ਔਰ DRDO ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸੰਸਦ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤक्षेप ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੂਨਲੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ। PM ਕੇਅਰ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ MLA ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜੀ, 3 ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕਿ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 6 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 600 ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ। 600 ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਬੈਟਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 24/7। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀਪਕ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਾਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ 15 ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੰਗਾ 'ਚ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲਵਾਰਿਸ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੇਗਾ, ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋੜੀ ਆਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਾ, ਚੋਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਇਤ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੋਟੋ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ % ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿੰਨੇ % ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਭ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੋਰਸਸ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਾਫਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਰੂਸਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ 18 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਬਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 9.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਭਰਾਓ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਇੱਧਰ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ।